ለመማር ወደ ትምህርት ተቋም መሄድ ግድ አይደለም። ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ ራሳችሁን ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ እየጠበቃችሁ በቤታችሁ ወይም በተመቻችሁ ቦታ በኢንተርኔት አማካኝነት በኦንላይን ትምህርታችሁን መከታተል ትችላላችሁ። ካናዳ ከሚገኘው ኢንተርናሽናል ኤር ትራንስፖርት አሶሲዬሽን አያታና ከእንግሊዙ ኢንስቲትዩት ኦፍ ኮመርሻል ማኔጅመንት ICM ጋር በመተባበር የሚሰጡ ትምህርቶችን ተከታትላችሁ በ6 ወር ጊዜ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት ያለውን የስልጠና ማስረጃ ባለቤት መሆን ይቻላል። ልምድ ባላቸው መምህራን እየተማራችሁ ጥያቄና መልስ፣ የክፍል ስራዎች፣ ፈተና መፈተን ክፍል ውስጥ እንዳላችሁት አይነት በኦንላይን ባላችሁበት ቦታ ከናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ So in this cycle, there is 6 stages, as we know. The first one is reservation, registration stage, post-registration stage, duration and departure stage, post-departure ብለን classify እናደርጋቸዋለን። በስቴጅ እንከፋፍላቸዋለን። መጀመሪያው ገስቱ ኢንኳሪ ያደርጋል፣ ሩም ኢንኳሪ ያደርጋል ሪዘርቬሽን ላይ። ስለዚህ በሳይክል ስንል ኢንኳሪ ካደረገበት the first point of contact between a hotel and a guest ነው። በሳይክል the first point of contact reservation ላይ እናየዋለን። Reservation means the first point of contact between a guest and the hotel. Reservation considered as a starting point. Referred to as the cycle የምንጀምርበት የመጀመሪያው point of contact ነው reservation የምንለው። So there is 6 stages as we know from 1 up to 6 as we are seen from this PowerPoint. ስለዚህ የመጀመሪያው ስቴጅ ሪዘርቬሽን ስቴጅ እንለዋለን። ይሄ የመጀመሪያው ቢጊኒንግ ነው። ገስቱ ከሆቴል ጋር የሚያደርገው የመጀመሪያው ኮንታክት። ሪዘርቬሽን will be takes place by different means as you know. Through telephone, personal, email, fax, or other means of communications. Through different central reservation systems. By using this, the guest will reserve a hotel. Then the next one is query about the types of room in the hotel. Just require ካደረገ በኋላ ሩም ከፈለገ በኋላ ያ ሩም መኖሩን ቼክ እናደርጋለን። checking the availability of desired room for the given duration. For example, if a guest went to reserve for tomorrow a types of room, deluxe types of room, the reservation agent he will going to check if that room is for tomorrow available or not, and also the guest's intention or interest. Maybe smoking room or not, view, and these like questions will be considered by the reservation agents before reserving this room. You will unmute our students. So in reservation stage, the guest will show his interest to the hotel, and the reservation agent, based on his interest, he will going to check room types and so-called questions like view, smoking, non-smoking, based on the interest of the hotel. That room is available or not. The reservation agent will see these questions. The next one is the negotiation of the best possible rate for the period. Booking of the hotel by the guest negotiate ያደርጋል። ፕራይስ ሊሆን ይችላል። ኔጎሽት የትኛው ሆቴል ፊክስ የሚያደርገው ሬት አለ። በዛ ሬት መሰረት ወይም ደግሞ ቤዝድ ኦን ፒክ ሲዝን ኦር ኖት ሪዘርቬሽን ኤጀንት will negotiate with the guest. The next one is the fifth one is payment guarantee or advance deposit. እነዚህ ጥያቄዎችን መጀመሪያ በሪዘርቬሽን ላይ ሪዘርቬሽን ሲያደርግ የምንጠይቃቸው ጥያቄዎች ናቸው። በሪዘርቬሽን ስቴጅ ላይ የምንጨርሳቸው ጥያቄዎች ናቸው። ፔመንቱ ጋራንትድ ነው፣ አድቫንስ ዲፖዚት ይከፍላል የሚሉትን ጥያቄዎች ሪዘርቬሽን ፐርሶኔል በሪዘርቬሽን ስቴጅ ላይ የሚጠይቃቸው ናቸው። The next one is second stage, pre-registration stage. This one is different from registration stage. In pre-registration stage, it's also known as pre-arrival stage. In previous handles, pre-arrival, arrival, duration, and departure. Now there is some futures pre-registration stage. In this, it is referred also as pre-arrival stage. በዚህ
pre-arrival stage ላይ registration agent ፕራዮሪቲ አክቲቪቲዎችን ገስቱ ከመምጣቱ በፊት የሚያከናውናቸው ተግባራቶች ናቸው በፕሪ ሬጅስትሬሽን ስቴጅ ላይ የምናያቸው እንግዳው ሪዘርቭ አደረገ ከዛ ሪዘርቭ ካደረገ በኋላ ታስክ ሆልደሩ ወይም ደግሞ የሚመለከተው ሬጅስትር የሚያደርገው ፍሮንት ቼኪን ላይ ያለው ሪሴፕሽንም ሊሆን ይችላል ይህን ስራ የሚሰራው ፐርሶኔል አክቲቪቲዎችን ፕሪፔር ያደርጋል all these are prepared activities before physically arrive ከማድረጉ በፊት እንግዳው አክቲቪቲዎች ፕሪፔር የሚደረጉበት ስቴጅ ነው ፕሪ ሬጅስትሬሽን ስቴጅ the first one is blocking of the room ገስቱ ሪዘርቭ ያደረገውን ሩም ብሎክ እናደርግለታለን ለነገ ሪዘርቭ እናደርግለታለን ለሌላ ሰው አንሸጠውም ማለት ነው ሪሴፕሽን ኤጀንቱ የተያዘው ሩም በሪዘርቬሽን ሪዘርቭ የተደረገውን ሩም ቡኪንግ ለመጣቀስት ሴል ያደርገው ፍላሽ እንዳያደርግ ስለዚህ ቡኪንግ ኦፍ ዘ ሩም ቡክ እናደርገዋለን ገስቱ ስፔሲፋይ ባደረገው ቀን ሩሙን ቡክ እናደርግላቸዋለን as we have seen non-smoking room particular view or away from elevator የሚሉትን የገስቶች ኢንተረስት ቤዝድ በማድረግ ሪዘርቭ የተደረገውን ሩም blocking of the block እናደርገዋለን ሁለተኛው printing of the guest registration card already these informations are recorded by reservation agent then pre-registration stage we are going to print before arriving the guest physically arriving the guest we are going to print the information is what we have already listed or already recorded by the reservation agent እነዚህ በሪዘርቬሽን ኤጀንቱ የተሞሉትን ኢንፎርሜሽኖች ፕሪንት አውት አድርገን አሬንጅ እናደርጋለን በሬጅስትሬሽን ፎርሙ ላይ አሬንጅ እናደርግለታለን ከዛ በኋላ የሚጠበቀው ፊዚካሊ መጥቶ ፓስፖርት ወር አይዲውን እንግዳው ሲሰጠን እሱም ኮፒ አድርገን የምናስቀምጥበት አለ ፕሪንት ያደረገውን guest registration card እንግዳው እንዲፈርም እናደርጋለን የግድ እንግዳው መፈረም ስላለበት ስለዚህ ይሄ ዝግጅቱ ነው ፕሪ ሬጅስትሬሽን ስቴጅ ላይ የምናደርገው ፕሪንት አውት አድርገን ሬዲ አድርገን እናስቀምጣለን ሩም ታይፕ ኦልሬዲ ሊስት የተደረጉ ኢንፎርሜሽኖችን ፕሪንት አውት አድርገን እናስቀምጣለን ገስቱ ከመምጣቱ በፊት ሬዲ የምናደርግበት ስቴጅ ነው printing of the guest registration card የተሞላውን ኢንፎርሜሽኖችን መሰረት በማድረግ ፕሪንት አውት አድርገን ሬዲ እናደርግለታለን third one is preparing room key and meal coupon this one is a stage we are going to prepare room key and meal coupon full board ነው ፕላን ያው አይታችሁታል ግማሾቻችሁ በፍሮንት ኦፊስ ባለፈው አመት አይታችሁታል እና ዮናስ ክላስ ያላችሁ እናንተም ኦሬዲ ያን ኮርስ ስላለፋችሁ እዚህ ሚል ፕላኖችን ኦሬዲ ታውቃላችሁ ዩሮፒያን ፕላን ኮንቲኔንታል ፕላን ዛሬ እንደተጠቀሰው እዚህ ጋር በፕላኑ መሰረት ብሬክፋስት አለው ፉል ቦርድ ነው የሚለውን ቼክ ካደረገን በኋላ ሚል ኩፖን ፕሪፔር እናደርግለታለን ቢፎር አራይቪንግ ገስት ፊዚካሊ ኢን ዘ ሆቴል ሩም ኪና ሚል ኩፖንን አሬንጅ እናደርግለታለን the next one is instructions to concerned departments if there is a special arrangement የገስቱ ስፔሻል አሬንጅመንት አሬንጅ ካርጎ ከሆነ ለምሳሌ የሚያገባ ሰው ከሆነ ሩሙ ዲኮሬት ይደረግልኝ ካለ ለሃውስ ኪፒንጎች ኮሙኒኬት ማድረግ ያለብን ከኤርፖርት ፒካፕ የምናደርገው ከሆነ መንገዳውን እነዚህ ነገሮችን ኮንሰርንድ ለሆኑ ዲፓርትመንቶች ቱሞሮ በዚህ ሰዓት ላይ እንግዳው ስለሚመጣ ቢ ሬዲ የሚለውን ኢንፎርሜሽን ሼር እናደርጋቸዋለን ቀደም ብለን ይህን ፕሪ ሬጅስትሬሽን ስቴጅ ላይ ትራዲሽናል ዌልካም የሚፈልግ ከሆነ የስፔሻል አሚኒቲ ሩም ውስጥ የሚገባ ከሆነ እነዚህም በፕሪ ሬጅስትሬሽን ስቴጅ ላይ አሬንጅ ወይም ደግሞ ኮሙኒኬት እናደርጋቸዋለን ዲፈረንት ዲፓርትመንቶችን we are going to communicate departments like housekeeping food and beverage service laundry and the so-called department ቀደም ብለን ሬዲ እንዲሆኑ in advance ኮሙኒኬት እናደርጋቸዋለን በፕሪ ሬጅስትሬሽን ስቴጅ ላይ
The next one is a registration stage. Physically እንግዳው የሚመጣበት stage ነው. In this stage, the guest physically arrives at the hotel. It is very important stage because this one is guest makes first impression of the hotel, and also if his first impression is bad, maybe the result will be going to bad for him. መጀመሪያ ኢሜጅ ስንፈጥርለት የተበላሸ ኢሜጅ ከፈጠርንለት በኋላ ለማስተካከል ብዙ it takes time. ስለዚህ መጀመሪያ ዌልካሚንግ አይ ኮንታክት የመሳሰሉት ላይ ሪሴፕሽን ፐርሶኔሉ ኢምፕሬሽኑን ሃይ ማድረግ አለበት። የሆቴሉን ኢምፕሬሽን ከአቀባበል ጀምሮ ያለውን እንግዶን አቀባበል ከእንግዳው አቀባበል ጀምሮ ያለውን ነገር በጣም ፎከስ አድርጎ መሄድ አለበት። ኔክስት ዋን እዚሁ ፖይንት ላይ ሬጅስትሬሽን ስቴጅ ላይ registration of guest is a mandatory process ነው። ሬጅስተር ማድረግ ማንዳቶሪ ፕሮሰስ ነው። በኋላ ኢንሌጋል ገስቶች መጥተው ኮንሲኩዌንስ ስለሚኖረው the registration stage it's a mandatory process and is also considered to be legal binding contract between the hotel and a guest የምናደርገው በዚህ ስቴጅ ላይ ነው። registration stage is legal binding contract between ሆቴል እና እንግዳው የሚፈራረሙበት ኮንትራክት ነው። ፈርሞ ነው የሚገባው በኋላ ለሚፈጠረው ነገር እኛም ኃላፊነቱን እንወስዳለን። በሱ በኩልም የሚመጣውን አካል መረጃ ይዛን ፊርማውን አይዲውን በመያዝ የምንከታተልበት ቤንዲንግ ኮንትራክት ነው። ፈርሞ ነው የሚገባው ኮንትራክት ነምበር ኦፍ ስቴውን እዛ ላይ ሬጅስትሬሽን ፎርሙላ ያሉትን ሁሉ ስለሚፈርም በዛ መሰረት በፈረመው ነገር ኦልሬዲ ባይንድድ የሚሆንበት ሚንስ ነው ማለት ነው። በዚህ ስቴጅ ላይ እንግዲህ እንደምታውቁት ብዙ ነገር ይፈጠራል። እንግዳ ሬጅስተር በሚያደርጉ ሬጅስትሬሽን ላይ በሚፈጠሩ ሚስቴኮች ወይም ደግሞ ክፍተቶች ሪሴፕሽኒስት ወይም ሆቴል ትልቅ ዋጋ ይከፍላሉ። ከዚህ በፊት እኔ ራሱ አንድ ቦታ ላይ በምሰራ ሰዓት አንድ ከአፍሪካ በትራንዚት የመጣ እንግዳ በፌክ ፓስፖርት ገብቶ አንድ ወር ከቆየ በኋላ ዲፓርት አድርጓል። ምንም ግን መያዝ አልተቻለም። ፓስፖርቱ ቼክ ሲደረግ ፌክ ፓስፖርት ነው። እዛ ላይ የሞላው ነገር ፌክ ነበር። ስለዚህ pay attention when you register a guest. You have to the guest will have to sign on the registration form. ኮንትራቱን በትክክሉ መፈረም አለበት። እዛ ጋር ያለው ቤንዲንግ የሆኑ ኮንትራቶችን አይዲውን ስንቀበልም ዴቶቹን የተለያዩ ነገሮችን አቴንሽን ሰጥተን ፎሎ አፕ ወይም ደግሞ ስናስፈርሞ ቼክ ማድረግ አለብን to minimize the risks. So in registration stage there is some points we are going to focus. The one is welcome of the guest through a formal greeting. ቀደም እንዳለው ዌልካም ስናደርገው ፎርማል ግሪቲንግ ሰጥተን ዌልካም ድሪንክ ካለም የሆቴሉ አፎርድ የሚያደርግ ከሆነ ድሪንኮቹንና አበባ የምንሰጠው ከሆነ አበባ ሰጥተነው ዌልካም እንላለን። ያው to create a high first impression to the guest. Identifying the requirements of the guest and asserting his reservation status. ሪኳየርመንቶቹን አይደንቲፋይ አድርገን በዛ ላይ ደግሞ መስራት ምንድን ነው የሚፈልገው የሚለውን አንዳንዴ ቀደም ብለን የገስቱን ኢንተረስት ብናውቅ ጥሩ ነው። መጀመሪያ ምን ይፈልጋል? if a guest is a loyal guest we already know his interest, so based on that interest we are going to bring or we are going to deliver, we are going to meet his interest. ብዙ ጊዜ የሚመጣ ሎያል ከስተመር ከሆነ ኦልሬዲ ኢንተረስቱን ስለምናውቅ ቀደም ብለን በስሙ ከመጥራት ጀምሮ ሲመጣ አቶ እንትና ብለን በስሙ እየጠራ ነው ዌልካም ማለት አለብን። ያ የሚፈጥረው ራሱን የቻለ ኢምፕሬሽን ስላለ ገስቱ ላይ registration of the guest by taking his signature and other details in the registration register or in the card የቀደም ያለው ነው። እዛ ላይ ያለውን ሲግኔቸሩን መፈረም አለበት። establishing the credibility of the guest or taking an advance payment. if ሆቴሉ አድቫንስ ፔመንት ላይ አቴንሽን የሚሰጥ ከሆነ ሁሉም ገስት የሚገባው አድቫንስ ፔመንት ይክፈል የሚል ከሆነ ማስከፈል አለብን። the guest will have to pay his advance deposit. ለምሳሌ 3 ቀን ቆያለው ከሆነ ነምበር ኦፍ ስቴይ የ3 ቀኑን ማስከፈል አለብን። or we are going to have advance deposit ማድረግ አለበት።
ቀኖቹን የሚጨምር ከሆነ አድቫንስ ዲፖዚት ግን ዲፖዚት ማድረግ ያለበት። In this state, handovering the room key to the guest. Room already ታወቃል፣ already prepare አድርገናል። ቁልፉን ሚል ኩፖንን already handover እናደርጋለን ለጌስቱ። Then we are going to direct the guest to the bellboy or bell desk, and the bell desk will take the guest to his rooms with his luggage. ከላጌጁ ጋር በዚህ በስቴጅ ቤልቦዩ ይዞት ወደ ሩሙ ይወስዳል። ባለፈው እንዳየነው ወደ ሩሙ ሲወስደው ሰጀስቲቭ ሴሊንግ ቴክኒኮችን በመጠቀም he will promote every services which are done by the hotel, and also seeing how to use bathroom and other how to lighting system if it's automatic. እነዚህ ነገሮች ሁሉ ለገስቱ ኢንፎርም ያደርጋቸዋል በዚህ ስቴጅ ማለት ነው። አሁን ያየነው ሬጅስትሬሽን ስቴጅ ላይ ያሉትን ነው። there is stage after post registration stage. The next one is post registration stage. ይሄ ደግሞ ኦልሬዲ ሩሙ ገብቷል። እንግዲህ ከዛ በኋላ ያሉት ስራዎችን ሪሴፕሽን ፐርሰናሉ የሚሰራው ስራዎች ናቸው ፖስት ሬጅስትሬሽን ስቴጅ ላይ ያሉት። In this stage, checking of the guest, and in the PMS computer system, the reception person will maintain the guest's name or the additional information which the guest, if he adds additional information, number of stay and extra things. Checking process will be done by using PMS service, PMS computer systems. ሲስተሙን በመጠቀም እንግዳውን ቼክ ኢን የሚያደርግበት ፕሮሰስ ነው ፖስት ሬጅስትሬሽን ስቴጅ የምንለው። The department where arrival is not notified are housekeeping. We are going to communicate. እነዚህ ኮሚኒኬት ያደረግናቸውን በፒኤምኤስ ሲስተም በመጠቀም ኢንፎርሜሽኑን ለሁሉም ዲፓርትመንቶች እዛ ላይ ኦልሬዲ ቼክ ኢን ስናደርገው ለሁሉም ዲፓርትመንቶች ኢንፎርሜሽኑ ሼር ስለሚደረግ ፖስት ሬጅስትሬሽን ስቴጅ ላይ ያለው አንደኛው ፊውቸር ይሄኛው ይሆናል ማለት ነው። ቼክ ኢን ስናደርግ ለሁሉም ሃውስኪፒንግ ጋር ፉድ ኤንድ ቤቨሬጅ ጋር የተለያዩ ዲፓርትመንቶች ያገኛሉ ሪሲቭ ስለሚያደርጉ ኢንፎርሜሽኑን ቤዝድ ኦን ዛት ይቀጥላሉ ስራቸው ማለት ነው። ቴሌፎን ኦፕሬተር፣ ካሸር ኢንፎርሜሽን፣ ቤል ዴስክ we are going to share this information to these departments. Opening of guest folio, when the guest maintained or checking in the PMS systems, his guest folio already opened. ይሆናል ፍሮንት ኦፊስ ቼክ ኢን ሲደረግ ገስት ፎሊዮም ያው አንድ ላይ ስለሚከፈት የሚጠቀመው ሰርቪስ ላይ ሌላውን ቦታ ሄዶ የሚጠቀመው ነገር ዳይሬክትሊ ፖስት ይሆናል በሲስተሙ ላይ። ስለዚህ ኦፕኒንግ ኦፍ ገስት ፎሊዮ የገስት ፎሊዮን ኦፕን አድርጋለን። ኤኒ አድቫንስ ሪሲቭድ ፍሮም ዘ ገስት ካለ ያው አድቫንሱን ፔመንት በመጠቀም ከዛ ላይ መጠቀም ስለሚችል ሪዲዩስ ያደረገ ሲስተሙ ራሱ እንትን ይለዋል ማለት ነው። ኦፕኒንግ ኦፍ ዘ ገስት ፎሊዮ preparing the arrival errand card. The bell desk prepares an arrival errand card which has details of luggage sent to the guest room. Errand card form በማዘጋጀት ቤል ዴስኩ እዛ ላይ ያሉት ነገር ምን ያህል ላጌጅ አለው ምናምን የሚሉትን ነገሮችን ዲቴይሎችን ፕሪፔር ያደርጋል ማለት ነው የቤል ዴስክ ፐርሶኔሉ። updating the guest profile ፕሮፋይሉ ላይ አፕዴት የሚደረግ ነገር ካለ ሪሴፕሽን ፕሮፋይሉን አፕዴት ያደርጋል። ዴት ኦፍ በርዝ ያው የሰጠ መታወቂያ ላይ ወይም ፓስፖርት ላይ በማየት አፕዴት የሚደረጉ ነገሮች ካሉ። በትምህርት ከፍ ብሎ መብረር ይቻላል። ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ከከፍተኛ ትምህርት አግባብነትና ጥራት ኤጀንሲ ሙሉ ዕውቅናን ባገኘንባቸው በማስተርስ ዲግሪ
MBA በስትራቴጂክ ማኔጅመንት፣ MBA በባንኪንግ እና ፋይናንስ፣ MBA በቢዝነስ ሊደርሺፕ፣ MBA በሪስክና ኢንሹራንስ፣ MSc በኢንተርናሽናል ትሬድ እና ኢኮኖሚክስ ዘርፎች በእውቀት ለመቅረጽ የበቁ ፕሮፌሰሮቻችን አረንጓዴ መብራታቸውን አብርተዋል። በነገራችን ላይ በኬንያ ሀገር ከሚገኙ ስመጥር ዩኒቨርሲቲዎች በሚመጡ ፕሮፌሰሮች የትኩረት መስክ ትምህርቶቹ መሰጠታቸው ልዩ ያደርገናል። በምርጥ የትምህርት ስርዓት የተገነባው ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ በመጀመሪያ ዲግሪ በአቪዬሽን ማኔጅመንት፣ በሆቴል ማኔጅመንት፣ በአካውንቲንግና ፋይናንስ፣ በማርኬቲንግ ማኔጅመንት አስተማማኝ ትምህርት ይገቢውና ራስዎንና ሀገሮን ይለውጡ። አድራሻ 22 አደባባይ ወደ ሾላ በሚወስደው መንገድ ላይ ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ህልሞን እውን ያደርጋል። አፕዴት ያደርጋል። ብዙ ጊዜ ዴት ኦፍ በርዞችን ኢፍ የገስት በርዝዴዩ በዛ በመጣ ሰዓት ከሆነ if a hotel is willing በርዝዴዩንም ለማክበር አንዳንዴ የሚያከብርበትም ጊዜ ይኖራል። እዛ ጋር ያሉ ፈቃደኛ ከሆኑ ሪሴፕሽን ማናጀር ወር በእንደዚህ አይነት ትሬንድ ካለ ሆቴሉ ላይ ዴት ኦፍ በርዙን በማየት ዴት ኦፍ በርዙን እንዲያከብር አንዳንዴ ሰርፕራይዝ የሚደረግበት ሚንስም አለ። አታችመንት ከመፍጠር አንጻር ከገስቱ ጋር updating the A and D register. A and D means arrival and departure. update ይደረጋል። ያው number of steps ስለሚጽፍ A መች arrive ያደርጋል መች depart ያደርጋል የሚለውን update እናደርጋለን when we make a check-in process. The next one is preparing C form. This one is a mandatory document which is prepared for the foreign guests. ማንዳቶሪ ሲ ፎርም እንለዋለን። ለፖሊስ የሚላኩ የእንግዳው ፎሬነር ከሆነ የሚሞሉ ፎርሞች ስላሉ በ24 ሰዓት ውስጥ ለፖሊስ ሪፖርት የሚደረገው ፎርማቱ ላይ የምንሞላው ስላለ ስለዚህ ሲ ፎርም ፕሪፔሪንግ ሲ ፎርምን ፕሪፔር እናደርጋለን። ከዛ ወደ ገስት በ24 ሰዓት የሚላከው ማለት ነው። These are all about post registration stage. The next one is duration. During the stay activity, during the guest's stay activity, guest እንግዲህ በቆይታው ላይ ኤክስፒሪየንስ የሚያደርገው ነገር በዛ መሀል ያሉትን አክቲቪቲዎችን የሚይዝ ስቴጅ ነው ዱሬሽን ስቴጅ ወይም ደግሞ during the stay activity የምንለው። In this state a lot of things will be done. The one is handling guest accounts. guest accountም በፍሮንት ዴስክ እና በተለያዩ ካሸሮች ምክንያት ሃንድል ይደረጋል። ፖስት የሚደረገው ፖስት ይደረጋል። charges maintenance of guest account the following includes credit monitoring of the guest. ዛሬ ያሉትን ሴትልመንቶች ካሉ እነዚህን በጌስት አካውንት በኩል ሜንቴን የሚደረጉ ናቸው። The next one is mailing and messaging handling. የሚመጡ ለእንግዳው ሜሴጆች ካሉ የሚወጡ የሚልካቸው ነገሮች ካሉ እነሱን ሃንድል የምናደርግበት ስቴጅ ነው። በዱሬሽን ስቴጅ ላይ የሚልከው ካለ ሜል የተለያዩ ሜሴጆች ሃንድል ይደረጋሉ በዱሬሽን ስቴጅ ላይ። ሴፍ ዲፖዚት ሎከር if he needs a safe deposit box or locker we give a safe deposit key for the guest. ከፈለገ ጄዊለር እና የተለያዩ ኤክስፔንሲቭ የሆኑ ነገሮች ማስቀመጥ ከፈለገ ሴፍ ዲፖዚት ሎከር ብዙ ሆቴሎች ላይ ያው እዛው ሩም ውስጥ የሚቀመጥ ሴፍ ዲፖዚት ቦክስ ስላለ በዛ እንዲጠቀም ቁልፍ እንሰጠዋለን። አሊያም ሌላ የሚቀመጥበት ቦታም በፍሮንት ኦፊስ ማኔጀሩ አካባቢ ማስቀመጥ ከፈለገ እዛ ባሉ ሎከሮች ነው ፈርሞ የሚያስቀምጥበት ሚንስ አለ። ብዙ ጊዜ ግን በራሳቸው ሩም ሴፍ ዲፖዚት ኪ እንሰጣቸዋለን። during a duration stage ላይ የአክቲቪቲዎች አሉ። the next one is handling guest queries and complaints during his stay as a human being ሆቴል ላይ የተለያየ ነገር ሊፈጠር ይችላል። ገስቱ ኮምፕሌን ሊያደርግ ይችላል። ሙሉ 100% ኮምፕሌን ላይ አረገ ማለትም አይቻልም። በተለያዩ ሰርቪሶችን ሲያገኝ ኮምፕሌን ሊያደርግ ይችላል። ያን ኮምፕሌን ሃንድል እናደርጋለን። ስለዚህ በዚህ ስቴት ኮምፕሌን ሃንድሊንግም አንደኛው አክቲቪቲ ነው which has done by different
ስቴክሆልደርስ በዛ ባሉ ፍሮንት ኦፊሱን ጋር ሊሆን ይችላል፣ ዲፓርትመንቶች የተለያዩ ዲፓርትመንቶች ጋር ሊሆን ይችላል። ነገር ግን አሁን እያየነው የፍሮንት ኦፊስ ስለሆነ በዛ አካባቢ ፍሮንት ዴስክ ላይ ኮምፕሌን ከተደረገ መጥቶ ሪፖርት ብዙ ጊዜ የሚያደርጉት ሆቴሎች ፍሮንት ዴስክ ላይ ስለሆነ በፍሮንት ዴስክ በኩል ኮምፕሌን ሃንድል እናደርጋለን፣ ጥያቄዎቹን ሶልቭ እናደርጋለን በተቻለ መጠን። The other one is other guest services like wake up call, travel desk, እነዚህ ሰርቪሶችን የሚፈልግ ከሆነ ገስቱ ኮሚኒኬት አድርገን ሰርቪሱን እንዲያገኝ የምናደርግበት ስቴጅ ነው። ዱሪንግ በቆይታው የሚጠቀማቸው ሰርቪሶች ናቸው አሁን የጠቀስናቸው ከላይ። The next one is departure stage. In departure stage, the guest completes his duration in the hotel and he is going to leave the hotel. During leaving ያደርገ ያለ ሆቴሉ የሚከናወኑ አክቲቪቲዎች ናቸው ከመውጣቱ በፊት። ገስት ሴትልስ ሂዝ አካውንቱን ሴትል ያደርጋል። ቀሪ ፔመንት ሪሜኒንግ ፔመንት ካለ ሪሜኒንግ ፔመንቶችን ሴትል ያደርጋል በዚህ ስቴጅ ላይ። takes the room key from the guest ከእንግዳው ሩም ኪ እንቀበለዋለን። ዲፖዚት ቦክስ ኪም ከሰጠ ነው እንቀበለዋለን። የወሰደውን ነገር እንቀበለዋለን። ዲፖዚት ኪ ሩም ኪ መረሳት ስለሌለበት presenting a copy for የተጠቀመውን ነገር ፕሪንት አድርገን እንሰጠዋለን በፎሊዮ አማካኝነት። ዳይሬክት ቢል ምናምን የሚሆኑ ከሆነም ዳይሬክት ቢል ነው የሚሉትን ጥያቄዎችን መሰረት አድርገን ቢሉን ፕሪፔር እናደርግለታለን። በዚህ ስቴጅ ላይ ፕሪንት አውት አድርገን እንሰጠዋለን። checking for minibar consumption or any last minute charges ሚኒባር ካለ ሩም ውስጥ ከዛ ውስጥ ተጠቅመው ለተጠቀመው መጨረሻ ላይ ቼክ አደረግን በኋላ የሚከፍለው ነገር ካለ እናስከፍለዋለን። ሊወጣ ስለተጠቀመው ላስት ሚኒት ቻርጅ ካለበትም ኦሬዲ እሱንም ቻርጅ እናደርጋለን ከዲፓርት ከማድረጉ በፊት። requesting the guest for the filling of or feedback ፎርም ካለ ፎርም እናስሞላለን የሚጻፍበት ፊድባኩን የሚገልጽበት ፊድባኩን የገስቱን አጠቃላይ የሚጽፈው ካለ እንጽፋለን። በቃልም ከሆነ ፊድባኩን እንቀበለውና ላጌጅ ሃንድሊንግ ባይቴክ ቤል ዴስክ ላጌጅ ሃንድሊንግ ከተደረገ በኋላ ቫሌት ፐርሰንም ካለ ሌሎችንም ሰርቪሶች የሚሰጡ በመኖራቸው በእነሱ ሰርቪሱ እየተሰጠ ይሄዳል ማለት ነው። during the departure stage, post departure stage. በፖስት ዲፓርቸር ስቴት ብዙ ጊዜ ገስቱ ከሄደ በኋላ ደውለን ኮሚኒኬት ማድረግ ያለብን ብለን ስለ ገስቱም ዝም ብለን ሰላምታም ሊሆን ይችላል ኮሚኒኬት እናደርጋለን በፖስት ዲፓርቸር ስቴጅ ላይ። ዲፓርቸር ኖቲፊኬሽን ስሊፑን ኖቲፋይ እናደርገዋለን። የሚፈልገው ነገር ሚላክ ነገርም ካለ እነዚህ በፖስታ ሚላኩ ነገሮችን እንልክለታለን። እነዛም ዱሪንግ ፖስት ዲፓርቸር ስቴጅ ላይ ያሉት ፊውቸሮች ናቸው ማለት ነው። ከሄደ በኋላ እንግዲህ አፕዴቲንግ የረሳው ቃም ካለ በዛው ደውለንም ኮንታክት አድርገንም እንሰጠዋለን። አፕዴቲንግ ኤንዲ ሬጅስትራር ከሄደ በኋላ ያው ከለቀቀ በኋላ ሪሴፕሽን ፐርሶናሊውን አፕግሬድ ያደርጋሉ። መጀመሪያ አፕዴት ያደርጉ በዚህ ዲፓርቸር ቀኑን ያስተካክለዋል። ቀደም ብሎ ከወጣም ያው ዲፓርቸር ቀኑን ያስተካክለዋል ማለት ነው። አፕዴቲንግ አራይቫል ኤንድ ዲፓርቸር ሬጅስተር ያደርጋል። ዲፓርቸር ሪራንድ ካርድ ቤል ዴስክ ፕሪፐርስ ዲፓርቸር ሪራንድ ካርድ ኤንድ ፋይልስ ኢትስ ፋይል ይደረጋል። የዲፓርቸር አራይቫል ካርድ ቀደም የተሞላውን ፎርም ፋይል እናደርጋለን ዱሪንግ ዘ ፖስት ዲፓርቸር stage. So these are all about guest cycles. As we seen, there is 6 stages in the guest cycle. The first one is a reservation. The second one is pre-registration stage. The third one is registration stage. The fourth one is post-registration stage.
duration and post duration and post duration, departure and post departure. These are the 6 guest cycles from the guest first contact by reserving and last post departure stage. These are all about guest advantage ታይማችንን ሴቭ ያደርግልናል። እሺ እንደገና ደግሞ ይሄ አውቶማቲካል ወይም ጀነሬሽን ኢንፎርሜሽን ለማድረግ በጣም ፈጣን ነው ከማኑዋሉ ይልቅ ይሄኛው አውቶማቲካሊ ኢንፎርሜሽንን ቶሎ ለመቀየር ይመቸናል። እንደገና ደግሞ የገስቱን ኢንፎርሜሽን ወይም የሱ ፕሮፋይሉን ለማየት ኢንፎርሜሽኑን ለማወቅም ይጠቅመናል። እንደገና ደግሞ ከሌሎች ዲፓርትመንቶች ጋርም ሪፖርት ጀነሬት ለማድረግ ለመቀየርም ፈጣን ነው ከማኑዋሉ ይልቅ ፈጣን ነው ቶሎ እንትን ለማለት ይመቸናል ማለት ነው። ዲስአድቫንቴጅስ ምንድነው? ጉዳቱ ዲስአድቫንቴጁ ኤሌክትሮማግኔቲክ ሲስተም ስለሆነ ሜቢ ባክአፕ ካሌለ ዳታው ሊጠፋ ይችላል በተለያየ ምክንያት በቫይረስም ሊሆን ይችላል። ኤኒ ኬዝ ዳታው ከጠፋብን ባክአፕ ካሌለ የዛን ሰው ኢንፎርሜሽን አጣን ማለት ነው። አይ ቲንክ እንደዚህ ይመስለኛል። አይ ጥሩ ነው። ጥሩ አብራርተሻል። ሌላ ደግሞ ዲስአድቫንቴጅ አንዳንዴ ስታክ ያደርጋል ሲስተም ስታክ ያደርጋል። አንዳንዴ ስታክ ሲያደርግ ኢንፎርሜሽኖችን ለተወሰነ ጊዜ መጉላላቱ አይቀርም። መብራት ሲጠፋ ጀነሬተር እስኪበራ አንዳንድ ጀነሬተሩን ከተበራ ቶሎ ላይ ይነሳ ይችላል። በነዛ ጊዜ ችግር እንትን ይላል። አንዳንዴ ደግሞ ቢዚ ይሆናል። ኦቨርሎድ ሲደረግ አሁን አንዳንዴ ፍሮንት ኦፊስ ሲስተም ላይ ኦቨርቡክ ወይም ብዙ ሩም ከገባ ሲስተሙ ላይ ሲስተሞቹ ቢዚ ይሆናሉ በራሳቸው በጣም ይጨናነቃል ሲስተሙ። እነዛ ዲስአድቫንቴጆቹ ናቸው። አድቫንቴጁ ቅድም እንዳልሽው በጣም ኢዝሊ ነው የምንጠቀመው። ታይምን ሴቭ ያደርጋል፣ የሰው ኃይልን ሴቭ ያደርግልናል። ለሁሉም ዲፓርትመንቶች ማኑዋል ቢሆን ሁሉንም ዲፓርትመንት ኮሚኒኬት ማድረግ በጣም ከባድ ነው። ያው ሰው የድሮ ዘመን ነበር ማኑዋል ላይ የሚጠቀም የነበረው። አሁን በዚህ ሰዓት ማኑዋሊ ብዙ ሰው የለም ከቴክኖሎጂ ሲታይ። ስለዚህ ብዙ ሰው በአንዴ ማስተናገድ ይችላል ሲስተሙ። በአንዴ ደግሞ ለሁሉም ዲፓርትመንት ኢንስታንትሊ ሁሉም ዲፓርትመንት ላይ ፋንክሽን አለ። ቼክ-ኢን ሲደረግ ሰውየው ሁሉም ጋር ኢንስታንትሊ ይላል። አንዳንድ ስራዎች ደግሞ ራሱ ይሰራልናል። አንዳንድ ፋይናንሻል የሆኑ ቼክ-ኢን ላይ ያሉ እነሱን ሪፖርቱን በአንዴ ሰርቶልን ሬዲ ያደርግልናል። እነዚህ ፊውቸሮች ናቸው። ያው ተጨማሪ ብዙ ፊውቸሮች አሏቸው። አንድ ላይ ደግሞ ከማህበረሰቡ ጋር እናያቸዋለን እና በተጨማሪ ማለፍ ሰሃን በቃ ይቅርታ። እሺ ሄሎ ይሰማል። እኛን አራታችንን አድርገህና ወይስ እስካሁን አልገባሽም እንዴ? በቃ አልቋል። አሁን ለአራታችንም አላክልንም። እሺ ግን አራታችንም ምንም አልመጣልንም ነበረ። ጆይን የሚል እንትን አለው። ጆይን ስትዩ ይገባልሽ ነበረ። አራታችንም እኮ አልመጣልንም፣ እየተነጋገርን ነበር። እኔ ገብቼ ነበር፣ ራሱ ነው ተመልሶ ያወጣኝ። ኦኬ። ስለዚህ አሁን በቃ ያወቃችሁትን አሁን እንትን ትላላችሁ። ዲስከስ ካላደረጋችሁ በራሳችሁ ያያችሁትን እንትን ትላላችሁ። ኮኔክሽን እየወጣባቸው ተማሪዎች እየወጡም ስለነበረ ነው። እነሱ እስኪገቡ እስኪ በግሩፕ የተወያየ ካለ ቅድሚያ ልስጥ። ብሬክአውት ግሩፕ ላይ ያላችሁ
ትሩፋት እሺ ቀጥይ። እኛ የተወያየነውን ፕሬዘንት አድርገን ይሰማል አይደል? ከአድቫንቴጁ ስንጀምር በመጀመሪያ ሄሎ ማክሸት ዝቅ ታረጊ አይሰማም? ይሰማል ቀጥይ። አልሰማትም መሰለኝ እሷ። አይሰማም እና ይሰማል ግን ማይክሽ ትንሽ ይጮሃል። ካፍሽ ላይ አድርጊው ማይክሽ። እሺ አሁንስ በቃ ይሰማል። እሺ አድቫንቴጁ መጀመሪያ ታይማችንን ሴቭ ያደርግልናል። ከማኑዋሉ ይልቅ ይሄኛው ኤሌክትሮማግኔቲክ ሲስተሙ ታይማችንን ሴቭ ያደርግልናል። ሁለተኛው ደግሞ ስፒድሊ ወይም አውቶማቲካሊ ኢንፎርሜሽንን ጀነሬት ለማድረግ ይጠቅመናል። እንደገና ደግሞ በቀላሉ የገስቱን ኢንፎርሜሽን ለማየት ይጠቅመናል። ከሌሎች ዲፓርትመንቶች ጋርም ኢዝሊ ኮሚኒኬት ለማድረግ ይጠቅመናል። እንደገና ኮስቲም በማኑዋል በምንጽፍበት ሰዓት ብዙ ታይም እንትን ሊለን ይችላል ልንጠቀም እንችላለን። በዚህ ስንጠቀም ግን ታይማችንንም ሴቭ አድርገን ኮስትም ሴቭ አድርገን ኢንፎርሜሽንን በቀላሉ ኮሚኒኬት ለማድረግ ኢዝሊ ይጠቅመናል። ማኑዋሊ ሲሆን ከሁሉም ዲፓርትመንት ጋር በወረቀት አይ ቲንክ የምናወራ ከሆነ አይመቸንም፣ ሰዓታችንንም መቆጠብ አንችልም፣ ቶሎም ኢዝሊ መገናኘት አንችልም። ይሄኛው ግን በቀላሉ እንትን ማለት ይችላል ማለት ነው። ከሌሎች ዲፓርትመንቶች ጋር መገናኘትም ማውራት እንችላለን። ዲስአድቫንቴጁ ደግሞ ባካፕ ካሌለን ፌል ካረገብን የዛን ሰው ኢንፎርሜሽን ቶሎ ማግኘት አንችልም። ሁለተኛ ደግሞ ስታክ ሊያረግ ይችላል ሲስተሙ። ብዙ እንትኖች ዳታዎች ካሉት ብዙ ሲስተም ከገባበት ስታክ ሊያረግብን ይችላል፣ ፌል ሊያረግ ይችላል። ያንን ነገር ድጋሚ ላናገኝ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ነው ያልኩት። ተጨማሪ ካለ ደግሞ ከእናንተ እሰማለሁ። ኦኬ ቴንክ ዩ። ጥሩናቸው ከሩፋት ተነጋግረናል፣ ዲስከስ አድርገናል። ኦልሬዲ ዲስከስ ያደረግነውን አቅርባለች። አሁን ደግሞ እስኪ አቶ ከንቢት ኦኬ ይሰማል? ይሰማል። ፕሮሲድ። ኦኬ አይ ቲንክ የዚህ ኤሌክትሮኒክ ማኔጅመንት ሲስተም አድቫንቴጆቹ በጣም የጎሉ ናቸው። አይም ኮምፔርድ ቱ ዘ ዲስአድቫንቴጅስ። ኢንፋክት ትልቁ ነገር ምንድነው አቢሊቲው ነው። በደንብ ፐርፎርም ለማድረግ ኤፊሽንት የሆነ ፐርፎርማንስ ለመስጠት የዚህ ኤሌክትሮኒክ ማኔጅመንት ሲስተም ሰፖርት ያደርገናል። ቀደም ትሩፋትም እንዳለች ኢንፎርሜሽን ጀነሬት ለማድረግ በቀላሉ በፍጥነትና ኤፊሽንት በሆነ መንገድ ጀነሬት ለማድረግ ይረዳናል። ትልቁ ነገር ከዚህ ከኤሌክትሮኒክ ማኔጅመንት ሲስተም የምናገኘው ነገር ምንድነው? ዳታ በደንብ ስቶር ይደረግና እዛ ውስጥ ወደፊት ፊውቸር የሆኑ ኢንፎርሜሽኖችን ስንፈልግ ሪትሪቭ እያደረግን it can be related with the guest history or with the type of rooms he used, the amount or the rates that we have given to him. እነኝን የመሳሰሉ እንትኖችን ስቶሪ ያደረገ ወደፊት ለማየት በሚያስችል ሁኔታ እንትን ስለሚያደርገን ትልቅ አድቫንቴጅ አለው። የተለያዩ ዲፓርትመንቶች ጋራም ኢንተርፌስድ ስለሚሆን ይሄ ሲስተሙ ምናልባት ሬስቶራንት ሄዶ ቢጠቀምና በሩሙ ቢፈርም አውቶማቲካሊ ሄዶ ፍሮንት ዴስክ ላይ ያለው ቢሉ ላይ ሪፍሌክት ያደርጋል። ሌሎች የተለያዩ ምናልባት ገስት ከገባም በኋላ ከወጣ በኋላ ምን ያህል የተከራዩ ያልተከራዩ ክፍሎች አሉን የሚሉትን ነገሮች ሁሉ በቀላሉ የሩም ስታተሱን ምናይበትንም ኦፖርቹኒቲ የሚሰጠን ስለሆነ ብዙ አድቫንቴጆች ናቸው ያሉት። ሄሎ ይሰማል? ዲስአድቫንቴጁን ኦኬ ዲስአድቫንቴጁን ምናልባት አይ ቲንክ ከእንትኑ ብንጀምር huge investment required ያደርጋል and this might be considered as a disadvantage, particularly initial stage ላይ investment stage ላይ ብዙ amount of money required ሊያደርግ ይችላል። but this probably pays off through time ምክንያቱም ከምንሰጠው efficient የሆነ performance አንፃር
እንደ ዲስአድቫንቴጅ ላይ ታይ ይችላል ግን huge ነው amount of investment. Probably the other disadvantage I might consider is it requires a thorough training and development of the staff so that they can be competent with the system and then provide the required service to the guest. ይሄ ትልቅ እንትን ሊሆን ይችላል ይሄም ኢንቨስትመንት ስለሚጠይቅ ማለት ነው ትሬኒንግ እና ዴቨሎፕመንቱ ግን ኢኒሺያል ኢንቨስትመንቱም ሂውማን ኤሌመንቱም ላይ የሚደረገው ኢንቨስትመንት pay off ያደርጋል at the end of the day compared to the manual system ግን highly advantageous ነው. Thank you. Okay. Next, Mahalis, you can proceed. ብዙም የተለየ ነገር አልተዘጋጀውም እኔ ብዙም የተለየ ነገር አልዘጋጀም ቢሆንም የምታውቂውን ነገር ተናገሪ ይሄ ኖርማሊ የምታውቂውን ነገር የሆነ ነገር ምንም አለመመለስ ተቀባይነት ስለሌለው ማለት ነው አድቫንቴጁ ታይማችንን ሴቭ ለማድረግ ይረዳናል አውቶማቲካሊ የኢንፎርሜሽን ጋዘር ለማድረግ የማድረግ እንትኑ ከፍተኛ ነው ዲስአድቫንቴጁ ደግሞ ሃክ ቢደረግብን ፕሮባቢሊቲው ከፍተኛ ሃክ የሚደረግብን ፕሮባቢሊቲ ከፍተኛ ሊሆን ስለሚችል እንትኑ ይሻላል Okay, thank you. Next, Ramnath. እሺ አመሰግናለሁ እኔ ከዲስአድቫንቴጁ ልጀምርና ወደ አድቫንቴጁ እመጣለሁ የዚህ ኤሌክትሮኒክ ማኔጅመንት ሲስተም ላይ it needs to remain up to date every time for every technology ማለት ነው አሁን የፈለገ ስራው ላይ ብንቆይ ቴክኖሎጂውን ካላወቅ ነው ወይንም ሲስተሙን ካላወቅ ነው ለምሳሌ በሲኔት ይሰራ በኦፕራ ይሰራ በእንደዚህ ይሰራ የሚል ነገር ስላለ ይሄ ለፕሮፌሽናል ሆነ ሰው አንድ ዲስአድቫንቴጅ ይሆናል ማለት ነው ሌላው ቴክኖሎጂ ክራሽ የቴክኖሎጂ ክራሽ የምለው for when it fails for any reason it prevents the access to files on the system ማለት ነው ሆነ ነገር ቢበላሽ ኮምፒውተራችን ወይንም እዛ ጋር ያለው ነገር ፋይሎቹን ለማግኘት it is very difficult በጣም ያስቸግረናል ሃክ ቢደረግ የሆቴል ኮምፒውተር እነዚህ በመሳሰሉ ነገሮች ቴክኖሎጂ ከተመታ ለእንትን ማለት አንችልም ማለት ነው ዲስአድቫንቴጅ ይሆንብናል ማለት ነው ሌላው አፕሊኬሽኖች አሉ እነዚህን አፕሊኬሽኖች ዳውንሎድ አድርጓቸው ይላል እና it is very hassle for the guests ለምሳሌ ቼን የሆኑ ሆቴሎች ላይ ያሉ አፕሊኬሽኖች አሉ ደግሞ ነን ቼን ሆቴሎች ላይ ያሉና እነዚህን ዳውንሎድ አድርጎ መጠቀም ሁኔታ በገስት ላይ ሀስል ነው ማለት ነው ይሄ ዲስአድቫንቴጁ ነው የቴክኖሎጂው አድቫንቴጅ ደግሞ ሞስተው the technology makes work easier በቀላሉ በፍጥነት ለመስራት ያመቻል second environmentally friendly ነው ምክንያቱም it reduce paperwork and paper consumptions እንደምናውቀው ሆቴል ላይ አብዛኛው የወረቀት ስራ እና ይሄን የወረቀት ስራ ይሄ ቴክኖሎጂ ቀንስልናል ማለት ነው ሌላው ቴክኖሎጂ it makes the hotel more competitive because we precisely and frequently update our informations by click a button our guests get much more informations when they get much more informations you will get much more guests then high upsell ይኖረናል high revenue ይኖረናል ማለት ነው ስለዚህ ቴክኖሎጂው ኮምፒቲቲቭ እንድንሆን ያደርገናል ሌላው ኢፌክቲቭ ኮሙኒኬሽን ይፈጥራል በማንና በማን መካከል በስታፉና በዘር ዲፓርትመንትስ ለምሳሌ ከቴክኖሎጂው በቀላሉ ተናቦ ለመስራት ሪፖርቶቹን የተለያዩ ነገሮችን ለማግኘት ስለሚጠቅም ማለት ነው
መጨረሻ ላይ ልል የምፈልገው it is easier when automated because money transfer ፕላትፎርሙን አሪፍ ያደርገዋል ማለት ነው for our transaction እንደዚህ በሂሳብ ላይ ላለ ነገር በወረቀት ከሚሰራ ይልቅ ቴክኖሎጂን ብንጠቀምበት ይሄንን ብንጠቀም መኒ ትራንስፈር ፕላትፎርሙን አሪፍ ያደርገዋል ይሄ ነው የኔ ሐሳብ አመሰግናለሁ Thank you. We can proceed to Alex. Hermila, sorry, Hermila. እሺ የኔም ሐሳብ እንደዛው ተመሳሳይ ነው አድቫንቴጁ እንደዚህ ማለት ሆቴል ላይ ከሆነ ለምሳሌ ከስንድነው ይሄ ከአድቫንቴጆቻቸው ጋር ኮሚኒኬት ማድረግ እንችላለን ማለት ይፈልጉ ሆቴል ለማን ነው ሩማቸው ሆኖ ማዘዝ ይችላሉ ምን ፈልገው መረጃ መያዝ እንችላለን ዲስአድቫንቴጁ ደግሞ በወረቀት ብንይዘው ምን ፈልገውን ዳታ ወይ ምን ፈልገውን ኢንፎርሜሽን ወረቀቱ ሊቀደድ ይችላል ሊጠፋ ይችላል ያን ነገር ማግኘት ማንችለውን ነገር በወረቀት ይዘነው ከጠፋ ያው ማግኘት አንችልም እዛው ጠፍቶ ይቀራል ማለት ነው ሶ በኮምፒውተር መያዙ አድቫንቴጅ ይሆናል ማለት ዲስአድቫንቴጁ በወረቀት ሲሆን መጥፋቱ ነው አንዳንድ ነገር ደግሞ ሃክ ሊደረግ እነዚህ አይነት ኤሌክትሮኒካል መካኒዝም እልተና ልዩነት መፍጠር ዓላማችን ነው ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪ መሆን አለባችሁ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ ጥራትና ደረጃውን የጠበቀ ስልጠና በመስጠት ብቁ ዜጋ ያፈራን ነው በፍላይት ኦፕሬሽን በበረራ መስተንግዶ በቲኬቲንግና ሪዘርቬሽን በሆቴልና ቱሪዝም ሙያዎች አሰልጥነን ተወዳዳሪ እናደርጉታለን ኮሌጃችን ካናዳ ከሚገኘው ኢንተርናሽናል ኤር ትራንስፖርት አሶሲዬሽን አያታና ከእንግሊዙ ICM ጋር በመተባበር ዓለም አቀፍ ዕውቅና ያለው ስልጠና እየሰጠ ይገኛል በፍላይት ኦፕሬሽን በበረራ መስተንግዶ የምንሰጣቸው ስልጠና ከኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ሙሉ ዕውቅና አለው አድራሻ ከጎላጉል ታወር 22 አደባባይ ወደ ሾላ በሚወስደው መንገድ ላይ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ ህልሞን እውን ያደርጋል